So Namaskara. Today we are discussing in last session already we have discussed about the Thorndike trial and error. So on the basis of trial and error, some laws given by the Edward Thorndike. So we will discuss in this session that laws. So he told the learning laws. He was the trial and error learning conducted on a cat, and he told on the basis of some laws to learn, how to learn. So the laws of learning is objectives, understand that laws, Thorndike laws. So means laws means here the American psychologist Edward Thorndike, considered as the father of educational psychologist, conducted a series of experiments on trial and error method of learning on so many animals. So Edward Thorndike developed the first three laws of learning. First one is the law of readiness, the law of exercise, the law of effect. Three laws first he conducted. First one, law of readiness; second one, law of exercise; third is the law of effect. So here the first one, the law of readiness, means a law which states that learning is dependent upon the learner's readiness to act, which facilitates the strengthening of the bond between stimulus and response. Thus, an athlete who is highly motivated and eager to learn is more likely to be receptive to learning than one who is purely motivated. So second one is the law of exercise. So here the law of exercise stated that behavior is more strongly established through frequent connections of stimulus and response. This law has two subparts. So one is law of use. So law of use means it refers to the strengthening of connection with practice. And in law of exercise, second one is sub law of exercise, second one is law of use, disuse. So this disuse refers to the weakening of connection or forgetting when the practice is discontinues. So last one, third one is the law of effect. So Edward Thorndike put forward a law of effect which states that any behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated, and any behavior followed by unpleasant consequences is likely to be stopped. So these three laws told by the or given by the Edward Thorndike, who was the American psychologist. In Canada, the Thorndike ರವರ ಕಲಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅಮೇರಿಕದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥಾರ್ಂಡೈಕ್ ರವರು. ಸೊ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇದ್ದು ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ, ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ. ಸೊ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 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 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಮಾನಸಿಕರಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ 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 ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು, ಮೊದಲೇ ಹಸಿದ ಬೆಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆದಾಗ ಅದು ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ. ಆ ಬೆಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು 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 ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತು, ಸರಳವಾದಂಥ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಂಗರ್ ಕ್ಯಾಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ರೆಡಿನೆಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಿಂದು ತೃಪ್ತಿಪಡ್ತು. ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಅದು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು 3 ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥಾರ್ನ್ಡೈಕ್ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಕಲಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಕಲಿಕೆ ದೋಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥಾರ್ನ್ಡೈಕ್ರವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳು. ಈ 3 ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಈ 3 ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಥಾರ್ನ್ಡೈಕ್ರವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಥಾರ್ನ್ಡೈಕ್ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.